الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج ملک کی سب سے اہم آواز میڈیا کے سامنے ایک اہم مدعے پر جو ہر انسان اور ہر منشیہ سے متعلق ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم، اس کو پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں کی، ایسے ڈائلاگ کی اور اس طرح کے کانفرنسوں کی اور اس طرح کے سیمیناروں اور سمپوزیم کی اور خود عام بات وچار اور ملاقات میں موضوع سخن بنایا جائے اور اس کا خوب چرچا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آپ کہا جاتا ہے کہ میڈیا چوتھا ستون ہے جمہوریت کا، تو میں بارہا اس کلب میں کہہ چکا ہوں، پریس کلب میں، کہ گرچہ اس کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں اپنی آواز کی حیثیت سے سب سے بڑا پہلا ستون ہے۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ قلم کی طاقت کو مانتے تھے اور صاف کہتے تھے، قلم گوید من شاہ جہانم، قلم کشراب دولت می رسانم، کہ قلم کہتا ہے بڑے زور سے، طاقت سے، کہ دنیا جہان کا اصلی بادشاہ اور مالک میں ہی ہوں۔ جس نے اس کو ڈھنگ سے پکڑ لیا تو اس کے لیے اس کے قدموں تلے ہم حکومت بھی اور مال و دولت بھی سب ڈھیر کر دیتے ہیں، اور دولت سے مراد یہ ہے کہ طاقت ہم عطا کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو بھلائی پہنچاتا ہے۔ آج میڈیا نے بالکل اس سے سینکڑوں سال پہلے کہے ہوئے شعر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے۔ ان خیرن فخیرن ان شرن فشر، عربی میں بولتے ہیں کہ اگر اس سے خیر کا کام لیا جائے تو پوری دنیا میں کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خیر پھیل جائے گا، بھلائی پھیل جائے گی، اخوت و محبت کا بہت پرچار ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر برائی پر اتر آئے، اس کو کوئی اور رخ دے دیا، تو پھر ہزار کوششوں کے باوجود بدگمانیاں، آپس میں دوریاں دور نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام حضرات کو، یعنی اپنے میڈیا کے بھائیوں کو۔ آپ کے اس اپنے چمن میں، یہ تو پریس کلب تو آپ ہی کا ہے، لیکن اس معنی میں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پرانی، کہنے کے لیے نہیں، آخر کہنے کے لیے تو ہر آدمی ہر کچھ کہتا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ساری دنیا جانتی ہے کہ 1906 میں کوئی ایسی مسلم تنظیم آرگنائزیشن نہیں تھی جب یہ قائم ہوئی تھی، اور اس کے پہلے جو اس کے لوگ تھے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ وہی اس میدان کے مرد میدان تھے۔ اس کو ڈاکٹر تارا چند نے بہت زور سے کہا ہے اور پوری کتاب ہی لکھ ڈالی ہے کہ ایسی نہیں۔ ہنٹر نے تو کہا کہ بھئی اس دیش کا مسئلہ اور اس کے انگریز کا مسئلہ، استعمار کا مسئلہ، تو یہ صرف اس کے مقابلے میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو یہی، لیکن وہ وہابی اس وقت نام رکھتا تھا، آج بھی کسی نہ کسی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے۔ تو
मरकजी जमीयत अहले हदीस ने के घर में एक तरह से आप यहाँ उसकी बड़ी नहीफ सी कमज़ोर सी आवाज़ पर आप यहाँ हाजिर हैं और गोया के हम लोग मानवता के और इंसानियत के लिए जो कुछ हो सकता है कर गुजरने के लिए इस शर व फसाद के ज़माने में ये लगता है कि बांटने के लिए हमारे पास कोई भी हो, कहीं भी हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, सिर्फ इंसानियत की तौहीन जितनी कर ले उसी में खुशी है। जितना ज्यादा किसी को दबा ले जाए उसी में खुशी है। हम हैं तो दूसरा कोई ना रहे, इसी में खुशी है। जाहिर बात है कि ऐसे जमाने में अगर कोई काम करने का है तो हकीकत में इसी को करने का है। मैं इसके साथ ही ये बात अर्ज करूं कि 9-10 नवंबर को ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो रामलीला के मैदान में मुनाकिद हो रही है और बिल्कुल करीब आ गई है, और उसका जो ये उन्वान है तो इस नाहिए से ये भी बहुत अहम है कि इस्लाम क्या कहता है। एक चीज़ यहाँ रुक करके 1 मिनट के लिए सोच लें, गौर करें कि इस्लाम इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे में है, पूरी दुनिया में चर्चे में है। और अगर कुछ लोग होते तो कहते कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उसका नाम इस वक्त बदनाम करने में हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है 2 हैसियतों से। एक तो इस्लामोफोबिया ने उसको बदनाम करने का हर ठीका ले लिया है, और इसी तरीके से मुसलमानों में से भी बहुत से लोगों ने ये ठीका ले लिया है कि हम इस्लाम जितना साफ सुथरा है, इस्लाम यानी अमन, शांति, मोहब्बत का जो पैगाम है, इसका असली हकीकी माना और अर्थ मीनिंग यही है इस्लाम सिल्म से। तो गोया कि उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भाईचारा नहीं जानते, उखुवत नहीं जानते, बहुत खामियां हैं, बहुत कमियां हैं। तो ये दोनों चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इस्लाम को दो राह पर खड़ा किया है और इंसानियत छिसक रही है, बिलक रही है। इसके साथ ही दिगर मज़ाहिब और अदियान के लोग भी, जहाँ तक आप देखेंगे, मैं सबको नहीं कहता, न मुसलमानों में न गैर मुस्लिमों को, जो मुसलमान नहीं है, कि वो भी बहुत अच्छा किरदार नहीं अदा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कोई धर्म ऐसा नहीं है जो उखुवत और भाईचारा को, मोहब्बत को और इंसानियत के, कम से कम इंसानियत के एहतराम को नहीं सिखाता। ये सबसे बुनियादी चीज है, जो एहतराम, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के लिए मरना, एक दूसरे के लिए जीना, और किसी भी शक्ल में, किसी भी रंग नस्ल का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबसे पहले वो इंसान है और इंसान होने के नाते वो लायक तकरीम है, इज्जत के लायक है, और उसके बाद ही कोई बात है। और अगर कोई अपने धर्म का हकीकी माने में सच्चा है तो पहले वो तकरीम करेगा, तभी कोई अपने धर्म की बात करेगा। बल्कि अपने धर्म की बात हकीकत में उसके मुंह पर आएगी तो इंसान मानवता के सही माने में मान सम्मान से ही शुरू करेगा, उसके अलावा कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए जो धर्मों में आप देखेंगे, इस्लाम को मैं थोड़ा सा जानता हूं, तो उसमें ये सबसे बुनियादी चीज है, सबसे पहली चीज है कि जो जितना ज्यादा सख्त हो इंसानियत के खिलाफ, हत्ता कि आपके खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ भी, उसके साथ उतने ही अच्छा बर्ताव है। हमने अपने नबी से ही सीखा था। जितने ऋषि मुनि, अंबिया गुजरे हैं, रसूल गुजरे हैं, सबको कुरान में मैंने यही पढ़ा। आप लोगों ने सुना होगा फिरौन, जो मिस्र इजिप्ट का सबसे उसको मिसाल दिया जाता है। अब तो उर्दू आप मीडिया वालों ने उस लफ्ज को बहुत इस्तेमाल किया, फिरौन बना हुआ, यानी जो कहता था कि मैं हूं और इंसानों को तो जलील किया ही उसने। अब एक मरहले में जाकर के धर्म के जिनको पूजा जाता है उनकी भी तौहीन की, कहा अना रब्बो को बुला, मैं ही दुनिया में खिलाऊं तो खाएंगे, नहीं तो सब मर जाएंगे। इससे ज्यादा सरकस कौन हो सकता है। और वो पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे मार डाले, मारता भी था,
بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا تھا۔ البتہ فرعون تو بدنام اس کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم لوگ کچھ دوسری وجہ سے، جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے، گورنمنٹ حکومت دنیا کی، کہ وہ قانون بنائے کہ بھائی پیٹ میں بچے کو مت مارو، خاص طور پر بچیوں کو نہ مارو۔ تو وہ بچوں کو مارتا تھا کہ اتنے نہ ہو جائیں کہ کسی دن ہماری حکومت کو لے لیں۔ ہم بچیوں کو مارتے ہیں کہ اس کا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے سمسیایں ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں بچیوں کے مسئلے میں۔ تو کر تو وہی کام ہم بھی رہے ہیں، لیکن پھر وہ عام مفت میں بدنام ہوا۔ بہرحال جو کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس بھی جب ہوا کہ جائیے کچھ مانوتا کی بات کیجئے موسیٰ علیہ السلام، اور بتائیے کہ کیا ہے وہ اور کیسے رہنا چاہیے، وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ ہمارا فلسفہ بالکل الٹا ہے کہ مولانا کیا آپ بات کرتے ہیں، ایک آدمی گردن پہ چڑھا جا رہا ہے، سر اڑا رہا ہے، آپ کے دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اور آپ چلے ہیں بہت بڑے اچھا بننے کے، نہیں بھائی نرمی سے کام لو، امن و شانتی سے کام لو، بھائی چارے سے کام لو، آج نہیں تو کل سمجھے گا، کل نہیں سمجھے گا تو وقت اس کو سمجھائے گا، وہ جانے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ یا قانون اپنا کام کرے گا تو لوگ فٹ سے پلٹ کے کہتے ہیں۔ اس وقت جتنے خراب حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو فوراً مانیے گا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ تم دونوں بھائی جا رہے ہو تو اس سے کوئی مانوتا کی بات کرنی ہو، یا رب جو کر اپنے آپ کو کہ میں ہی وہ ہوں، پالنہار ہوں، تو کہو اس کو کہ اس سے بات نرمی سے کرنا۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ۔ ہاں اگر کچھ سننا ہوگا تو ڈھنگ سے بات کرو گے، پیار سے بات کرو گے، اس کو ریسپیکٹ دو گے، تب ہی تمہاری بات سن سکتا ہے، اور تب ہی وہ اپنی عقل سے تھوڑا سا نیچے آئے۔ یہ قصے کہانیاں اس وقت ہو گئی ہیں، اور آپ کو زبان کھولنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت، کہ آپ کسی کی سختی کے مقابلے میں نرمی کی بات کہہ دیں تو یا تو بزدل کہے جائیں گے، یا کہیں گے کہ بکاؤ کہے جائیں گے، یا آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ ایسی بات کر رہا ہے کہ گویا کہ اور ظلم کرنے والے ظلم کو بڑھاوا دیں۔ اور آپ معاف کریں ہمارے میڈیا کے بھائی، تو میں کہوں گا کہ آپ کو جب تک خوب وہ گرجنے والا، خوب وہ برسنے والا، خوب جیسے کہ تیسے کرنے والا جب تک نہ ملے، میں نے دیکھا کہ فوراً وہ لوگ اپنا وہ بھی بند کر دیتے۔ میں نے طلاق کے مسئلے سے لے کر کے، دہشت گردی کے مسئلے سے لے کر کے، اور ان سارے مسائل میں، خاص طور شیراج پاٹل جی جب آئے تھے اہل حدیث کمپلیکس میں، اور اس وقت مدارس کے آتنکواد کا مسئلہ اور فلاں کے وقت، یعنی ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، دیکھا کہ ان کو اسی شکل میں جواب نہیں مل رہا ہے، تو کنیکشن بھی کاٹ دیا اور دیکھ دیا، ٹائمز آف انڈیا نے دیا، دنیا نے دیا۔ لیکن اکثر لوگوں نے دیکھا کہ وہ ان کو، آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو مرچ مسالہ نہیں ملا ہوا ہے، تو ایسے نہیں کام کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ فکر مندی سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وشو میں، ملک میں، آپ کے گھر خاندان میں اکثر کہتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے لیکن میں یہ بات کہوں گا ضرور، آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، میں جہاں خالص مسلم آبادی ہے اور وہاں کے 40 کیس ہیں، اس 40 کیس مقدمات میں سے یا لڑائیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ صرف آپس میں لڑ رہا ہے۔ میں نے جہاں آنکھ کھولی تھی وہاں یہ دیکھا، اور بغل کی بستی دیکھی جہاں روز لاٹھی چلتی ہے، وہاں بھی کوئی بھی مسلمان نہیں، کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم بڑے پیمانے پر نہیں سوچیں گے، اندر سے دو سگے بھائیوں کو کون لڑ رہا ہے، کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اپنی بہن جس کو آپ کبھی گود سے اتارنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اس سے کون لڑ رہا ہے؟ آپ کو تھوڑی سی 2 انچ زمین کے لیے 1 بیگھے 1.5 کٹھے 100، میں نے دیکھا یہ شاہین باغ میں دیکھا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے بہن بھائی میں آج تک بول چال نہیں ہے اور لڑائی ہے۔ میرے بزرگوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تو ہم لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں، پیسہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کرسی کے لیے کر رہے ہیں، یہ میرا کوئی نہیں ہے اس میں سے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت مانوتا کی
اور اس کے مان سمان کی، اسی طریقے سے انسانیت کے احترام کی، چاہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے۔ اگر آپ نماز میں پوجا پاٹ میں بالکل ایک جگہ ایک ہی ہو گئے محمود و ایاز، تو آپ دوسری جگہ کیسے فرق کر رہے ہیں؟ کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ کیا وہاں بھگوان نہیں ہے؟ کیا وہاں ایشور نہیں ہے؟ تو وہاں جب جاتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ جھک رہے ہیں، دونوں کندھا ملا رہے ہیں، دونوں پیر ملا رہے ہیں، دونوں یہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جانے کے بعد لاٹھیاں ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ آج کا مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم لوگوں نے تھوڑا زیادہ اس کو نازک موڑ پر، دو راہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسانیت خود بہت زیادہ چرمرا رہی ہے۔ اور اس وقت کہنے والوں کو کہنے کا موقع ملے کہ کہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کہیں یہ کہے گا اولئک کالانعام، اب انسان بچے ہی نہیں ہے تو جانور ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت بہت حد تک آ رہی ہے اس وقت۔ اس کو چاہیے کہ اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جیسے اس نے دہشت گردی پر سب سے پہلے 23 سال پہلے دہشت گردی کے خلاف ساموہک فتویٰ عرب دنیا سے بھی کلیکٹ کیا، اور یہاں کے علماء سے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب کا ایک کاغذ میں دستخط کرا کر کے، اور اس کو ہندی، انگریزی، اردو میں بڑے پیمانے پر 5واں 6واں شاید ایڈیشن نکال چکے ہمارے جمعیت والے۔ تو وہ معاملہ آیا، داعش کا مسئلہ آیا، ISIS کا جس نے برباد کر دیا سیریا سے لے کے دنیا کو، اور کہاں کہاں کے بچے برباد ہوئے۔ تو میں اس وقت بھی سب سے پہلا فتویٰ آنے کے 1.5 مہینے کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اس جوش میں ساری دنیا کے لوگ اتر جائیں، اور جو اترا وہ گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ مدارس کا مسئلہ آیا تو ہوم منسٹر کو آئے وہ اور دیا پورا یہ کہ یہ مدرسے ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو ملے گی، اور جتنے بھی مسائل اپنے دنگا فساد کا مسئلہ ہو، اور جتنے مسائل ملک میں ملکی اعتبار سے آئے ہوں، پرسنل لا کی حیثیت سے ہوں۔ اب کچھ چیزیں ایسے، کچھ مدعے ایسے ہیں، میں پہلے ہی آپ سے کہہ دوں کہ کچھ مدعے ایسے ہیں جیسے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا مشترکہ مسئلہ ہے قانون میں جو دیا ہوا۔ اب کوئی ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے یا بہت اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے، تو مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں۔ اسی طریقے سے وہ پرسنل لا، پھر آتا ہے مسلم پرسنل لا۔ مسلم میں صرف اہل حدیث نہیں ہے، صرف ایک کوئی وہ نہیں ہے، مسلمان بہت ہیں اس جگہ۔ تو یہ سب مشترک مسائل ہیں، اور اس کے لیے پلیٹ فارم بھی بنے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مسلم مجلس سے مشاورت ہے، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو وہ پلیٹ فارم متحدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سنگٹھن بھی اکٹھا ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم لوگ پاس یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو سنجیدگی کے ساتھ، حکومت سے مطالبہ ہو یا عوام سے مطالبہ ہو، تو اس کو جیسے عوام سے مطالبہ ہوا کہ دین اور شریعت کو کھلواڑ مت بناؤ، کہ دوسروں کو کہنے کا موقع ملے، یا مجبور ہو کوئی کہ یہ کہے کہ بھائی اب تم تو ایسے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہو، اس لیے مسلم پرسنل پر اٹیک ہو رہا ہے۔ اور دوسروں سے کہنا ہو یا حکومت سے کہنا ہو تو یہ کہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے اور ایسے ہونا چاہیے، سب مؤثر آواز میں سب مل کر کے کہیں۔ لیکن وہ میں نہیں کہوں گا، ہر آدمی اپنی نیک نیتی سے اور اس کے من کی بات کو ہی نہیں جانتا، وہ جیسے چاہتا کرتا ہے۔ لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب ملی پلیٹ فارم ہے اور ملکی پلیٹ فارم ہے، جس پر ایک ساتھ آواز اٹھے کوئی، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اٹھے، اور ارباب اقتدار ہوں، چاہے عوام ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سے دردمندی سے بات کہی جائے، اور ڈائیلاگ ہو، ٹیبل پر ہو، اور زیادہ سے زیادہ، اور یہ کہ غیر سنجیدہ کسی طرح کا ایسا ہو جس سے شورش برپا ہو، یا سڑکوں پر نکلیں اور وہ بھی تھوڑا سا اپنے خاص جوش میں نکلیں، تو ہمارے ملک میں اجازت ہے۔ جنتر منتر کے پاس ہی ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ وہاں جا کے دھرنا ہونا کا مسئلہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آل انڈیا مرکزی جمعیت اہل حدیث سے
ने ये कॉन्फ्रेंस 9-10 नवंबर को रामलीला मैदान में करने का अज़्म किया है और उसके लिए तकरीबन 200 अनावील मुतय्यन किए जो मानवता को का मान सम्मान पर दलालत करते हैं और तकरीबन तकरीर के लिए भी 150 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिस पर लोग इस पर जम करके बातें करेंगे। हिंदू धर्म के कुछ गुरु भी हैं, उनके मैसेज छप भी जाए, दिन में लोग जल्दी करेंगे तो लेट से आए, कुछ मैसेज बहुत से आए हैं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों के लोगों के भी कुछ न कुछ मैसेज आए हैं और हो सकता है कि इन धर्मों की नुमाइंदगी करने वाले हमारे धर्म गुरु भी वहां आए और अपने अपने मजहब की हैसियत से वो इन मानवता और इंसानियत को ये संदेश दे करके जाएं कि भी इंसान बहैसियत के इंसान, इसमें जो धर्म हमने बना लिए हैं या बंटवारे कर लिए हैं, मसलक की लड़ाई है, रंग व नस्ल की लड़ाई है, ये सब चीजें धर्म में से ये सब चीजें धर्म में मानवता उससे कहीं ऊंची चीज है। अगर तुम धर्म को मानते हो, ऊपर वाले को मानते तो ऊपर वाले के नीचे वाले सब हैं। मैं इसके साथ ही आपसे ये अर्ज करूंगा कि जैसा कि शुरू में कहा कि मीडिया चौथा सुतून है, लेकिन उसका किरदार पहले सुतून की तरह है, किसी तरह से कम नहीं है और उसको उसी शक्ल में अदा होना चाहिए। और ये 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है उसको जाहिर बात है कि रामलीला मैदान देखा जाए हकीकत में तो बहुत छोटा है और हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और विश्व तो जानते ही कि विश्व है, तो उसमें मौसर तरीके से इस आवाज़ को पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ हर घर और घर में वो मीडिया है और आप हजरात हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने हाथ उठा दिया है तो और मौलाना शीर साहब लुक़मा दे रहे हैं कि कल खबर आई कि वहाँ सऊदीया से बादशाह का वो परवाना मिल गया कि इमाम हरम भारत में, जिसके हमारे मुल्क से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि सारी दुनिया से अच्छा ताल्लुक रखने के वो लोग मैं देखता हूँ कि रखते हैं, तो यहाँ से उनका मिला और हमारी हुकूमत ने उनको वीज़ा दिया है। उसके अलावा भी दुनिया के कुछ खित्तों से बड़े बड़े विद्वान रहेंगे और इफ्तिताही में भी कल रहेंगे 9 को, और मगरिब की नमाज भी वहाँ नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद उनका पैगाम इंसानियत, अमन व शांति का भी और भाईचारे का भी वो मेंबर से अदा करेंगे और इंसानियत को जो कुरान कहता है खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से पैदा, और उससे पहले कह दिया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, एक छोटा बड़ा अल्लाह के नजदीक कोई है ही नहीं। हमने कोई भी इंसान है और मानवता है उसके पास, तो कहा कि वो मेरे नजदीक इज्जत वाला है, बहुत मैंने दे दिया उसको, सर्टिफिकेट दे दिया कि इज्जत वाला। अब तुम उसको किसी भी तरीके से चुगली खा करके, गाली दे करके, मार करके, सता करके, किसी भी तरीके से तुम उसकी तौहीन और तज़लील नहीं कर सकते। ये पैगाम भी वहां से आम। उसके अलावा धर्मगुरु बताया मुख्तलिफ तंजीमों के लोग भी उसमें रहेंगे जो धर्म से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं। ये आप कुछ कह रहे थे सर, इसमें थोड़ा सा पॉइंट सुना दीजिए कि 9-10 जो आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं, कितने लोग आने की उम्मीद है, जो धर्म गुरुओं की नाम बता रहे हैं, आप कुछ ऐसे नाम है जिसको आप बता सकते हैं, और मुद्दे क्या क्या रहेंगे जो नेशनल मुद्दे भी, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है या और दूसरे मसाइल हैं, तो वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। उसमें सबसे पहले आने के सिलसिले में तो अभी चंद दिन पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी और मुझे था कि मैं 10 बजे जरूर पहुंच सकता, लेकिन पहुंचते होते बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता। तो उससे कतई नजर के किसके साथ क्या मजलिस, अभी एक साहब को ऐसे फोन किया उन्होंने जो इंडिया के यहाँ बहुत अहम
वो हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार था, लेकिन मैं एक तो कुवैत में हूँ और उलझा हुआ हूँ, तो लगता है कि नहीं पहुँच सकूँगा। तो इस तरह के कुछ लोग, लेकिन कुछ शिष्य बता देंगे आपको, हमारे सिख भाइयों में और हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, उनके सब मैसेज मिले हैं, उसी को वो लोग शायद पढ़ेंगे या कुछ बोलेंगे। तो उनका सिख धर्म से भी और हिंदू धर्म से भी, जैन से भी और ईसाई धर्म से भी कई लोग हैं जो इसमें अपना मैसेज दे चुके हैं और वो आएंगे। रह गया मसला के कौन कौन सी टॉपिक उसके अलावा है, आपने कहा है कि जैसे वक्त तरमीमी बिल है, तो कहते हैं कि बनता नहीं है सागरो मीना कहे हुए। समस्याएं तो बहुत हैं ईमानवता के, लेकिन एक चीज इस वक्त आई है जिसको आपने नाम लिया वक्त तरमीम, उसमें हम लोग अपना मौक़िफ़ रखते हैं, ये करते हैं कि इसमें अच्छा ये है और सुझाव रहेगा थोड़ा सा कि भाई ये चीज़ बहुत जो वक्त का मामला है उसको मज़ीद गौर से देखने की ज़रूरत है, और उसमें अमेंडमेंट किस हद तक और कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ होने में कितने खतरात हैं, कितने तरह की जो ये हम समझ रहे हैं कि उससे बड़ी वक्त जायदाद की हिफाजत होगी, तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी उससे ज़्यादा वो नुकसान पहुंच जाए। तो ये बहुत समझने की बात है, और उस सिलसिले में हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस सिलसिले में हुकूमत से लेकर के हर सतह पर बात कर रही है। रह गया और जो मसले हैं मदारिस के भी, वो तो चल रहे हैं। आपने कल कोर्ट का फैसला भी कुछ चीज़ों के सिलसिले में सुना, और मदारिस के बारे में बहुत समझाने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि मदारिस हमारे जानने के हिसाब से जहाँ मैं पढ़ा हूँ, हम लोगों को यही संदेश दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे मसाइल हैं, वो अपने इफ़हाम और तफ़हीम यानी समझने और समझाने की हैसियत से आ सकते हैं इस प्रोग्राम में, वरना हम कहते हैं कुल्लु सैद फी जौफिल फरा, जब कुल कह दिया तो जुज़ उसमें छोटा तो ऐसे ही दाखिल हो जाएगा। जब मानवता की समस्याओं का मसला है, इंसानियत के दरपेश मुश्किलात का मसला है, और एक इंसान दूसरे इंसान का एहतराम करने लगे, तो फिर सब समझ उसमें सारी चीजें, घर के छोटे से आंगन से लेकर के माँ सास बहू को या अम्मा बेटी का हो, या ये कि विश्व का मसला हो, वो मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर हल होगा। वो चीजें भरपूर तरीके से आएंगी। जी क्या भाई, देखिए हम तो जिन बुजुर्गों को जानते थे, जो लोग आते थे, उसमें से तो अक्सर लोग चले गए हैं। नए लोगों में मौलाना आप लोगों का नाम बता दीजिए इनको, हाँ कौन कौन आ रहे हैं और जिनसे बात हुई है। जी जी, इमाम हरम का रात लगभग पक्का हो गया, वीज़ा मिल गया। अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अल-बुआइजान, हरम से बड़ा हरम मदनी है, मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिद है, वो बड़े स्कॉलर हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और साथ ही वो जुमा का खुतबा भी देते हैं, और मस्जिद नबवी में जो मदीना शरीफ में है, और उसकी इमामत भी करते हैं। बड़ी सुरीली आवाज़ है, बड़े प्यारे इंसान हैं, मानवता और अल्लाह ताला के संदेश की रोशनी में वो एहतराम इंसानियत के बड़े कायल अलमबरदार भी हैं। इसमें सरकार के भी कोई नुमाइंदे होंगे ऐसे? कहाँ के? सरकार के, केंद्र सरकार? जी नहीं, देखिए सरकार के तो पूरा भारत का कोई काम बिना सरकार के नहीं चलता है, या किसी भी दुनिया के मुल्क का। तो कोई लोकसभा या कोई इस तरह से हमारे असल में उन्होंने बंटवारा कर रखा है, जो बंटवारा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी सियासी जिनको आप लोग कहते हैं, तो सियासी लोगों में हमने दावत नहीं दी, और दिया है तो कुछ मुस्लिम एमपीज हैं
اور جیسے ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور خاص طور پر جو منسٹرز ہیں ان کو میں نے یہ ضرور لکھا ہے ہماری جمعیت نے کہ آپ احترام انسانیت اور مذاہب عالم، دنیا کے مذاہب کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں اپنی روچی یا آپ کیا کہتے ہیں اس عنوان کے سلسلے میں اور اس سمے پر کرنے کے سلسلے میں اور دلی میں کرنے کے سلسلے میں آپ کی کیا بھاونائیں ہیں آپ بتائیے. تو کچھ لوگوں نے اس میں اپنا میسج بھیج دیا ہے، لیکن بحیثیت اسپیکر جیسے ہمارے اسٹیجوں پر لوگ آتے تھے اور اتوار دوسرے دن کی پہلی سیٹنگ دھرم گروؤں کے لیے اور مسلمانوں میں سے دیگر مکاتب فکر کے لیے ہم خاص کرتے تھے اور اسی طرح سیاسی لوگوں کے لیے بھی خاص کرتے تھے. اس مرتبہ سیاسی لوگوں کی انوائٹ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ آئے تو ان کا مان سمان ہے، بیٹھیں گے اور سندیش کو تو وہ لوگ سن لیں تو میڈیا کے بعد یا میڈیا سے تھوڑا سا پہلے سب سے زیادہ وہ مؤثر ثابت ہوں گے کہ وہ ہر جگہ مانوتا کو اچھی طریقے سے نبھانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور مؤثر ذریعہ بھی ان کے پاس ہے. اس کو اگر ہم سمجھے تو مطلب استھاپنا دیوس تو ہے لیکن دھرم سنسد کے طور پہ بھی دیکھا جائے جیسے پہلے بھی دھرم سنسدیں ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہی رام لیلا میدان میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے. دوسرا یہ کہ کیا شانتی کا سندیش سبھی دھرم کے لوگوں کو ایک ساتھ ایک منچ پہ لانے کا ہے، یہ اس کا موٹیو ہے؟ دیکھیے سب سے فرض ہمارے میں ایک اگر کسی دھرم کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، تو ہمارا فرض ہے کہ جہاں بھی ہوں ہم اس پر کام کریں اور دھرم کے سے اگر محبت ہے حقیقت میں تو اسی کو میں زیادہ اوڑھنا بچھونا بنا کر کے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں. میں آپ بات لمبی نہ ہو جائے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صاحب جب نبی نہیں بنائے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی اس وقت تھی، کاٹ مار کھانے والے لوگ تھے ایک دوسرے سے، لیکن اس وقت بھی جب سنا کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کچھ لوگ جب جینا دوبھر ہو گیا، اجیرن ہو گئی زندگی، تو کچھ لوگ ایک آدمی کے گھر میں بیٹھ گئے. آپ تو رام لیلا کی بات کریں، بہت بڑی جگہ ہے. ایک صاحب وہ بھی مسلمان نہیں، ان کے گھر میں اکٹھا ہوئے 2 4 8 10 آدمی کہ مکہ میں اور عرب میں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں اور ساری چیز برائیاں بیان کی. تو کچھ تو ہونا چاہیے. کچھ لوگ تو ہیں جو جان پر کھیلتے ہوتے جیسے بچائیں، کچھ تو کریں. تو اس میں ہمارے نبی دوڑے دوڑے چلے گئے، بالکل نوجوان تھے ابھی اور اس وقت نبی بھی نہیں بنائے گئے. تو یہ جو دھرموں کا مسئلہ، اور جا کر کے اس میں آپ نے ہاتھ میں وہ رکھا، کہا کہ نہیں ایسے، کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کا یہ نہیں ہوگا. تو اور ایک بات کیا بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، ارے وہ تو اسلام نبی پر نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے. یہ نبی نے جب پوری دنیا میں ان کی طاقت مانی جانے لگی اور ان کا جھنڈا پھہرانے لگا، تب انہوں نے اس کو یاد کیا پرانی بات کو، اسلام یعنی نبی بننے سے پہلے کہ آج بھی لوگ اگر ہم کو بلائیں اس طرح یعنی غیر مسلم بلائیں کہ ہم لوگ مانوتا کے لیے کچھ کام کر لے جائیں گے، تو آج میں دنیا کا سب سے بڑا انسان، انہوں نے نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں، آج میں اس حالت میں کہ قرآن آ گیا ہے، اتنا بڑا سندیش آ گیا، تب بھی میں دوڑ کے جا کر کے اس طرح کے صلح میں شریک ہو جاؤں. تو یہ تو بالکل مشن ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ابو ظبی میں کیسے پوپ اعظم آئے ہوئے تھے، اظہر تھے، ہم لوگ بھی تھے، کیسے وہاں پر یہ ہوا کہ ہم کو مانوتا کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو وہ ممکن ہے اور کرنا بھی چاہیے جس حد تک کر سکیں ہم لوگ. سر اتر پردیش سے نعرے دے جا رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے، آپ بھی ایک لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نعرے اور آپ کا جو کاریکرم ہے کس طرح دیکھتے ہیں دونوں طرف؟ جی نعرہ دیا جاتا ہے کہ بٹیں گے تو کٹیں گے اتر پردیش سے، آپ بھی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ نعرہ ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو کہاں دیکھتے ہیں خود کو ان کے بیچ میں آپ؟ ہم نے اتنی لمبی جو بات کر دی، وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کی تو پہلے ہی جواب آ چکا ہے. اور شروع میں بہت دردمندی سے کہا، بہت گھما پھرا کے بھی کہا کہ
एतराज होगा। जब आप अच्छे की बात कहेंगे, कोई आप पर जुल्म कर रहा हो और आप कहेंगे नहीं उसको किसी तरीके से तुम नरमी से करो, तो आपको लोग वैसे कहेंगे नहीं, आपको कहेंगे कि ये क्या कोई सियासत है, बुजदिली है, फला है, ठिकाना। तो मेरा प्यार है, मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और एक बात बहुत याद रखने की, रिएक्शन जो होता है, अमल का रद्द अमल, जैसे को तैसा, तो कितना हुआ आप एहतियात से करेंगे, कुछ न कुछ उसमें सख्ती आ जाती है। समझा कि नहीं समझा? हो सकता है पहले से पहले ने जो चैलेंज किया हो, जिस तरह की गाली दी हो, मारा हो, उससे ज्यादा वो चूंकि खिलमिलाया हुआ है तो ज्यादा पड़े। तो अमल का रद्द अमल, रिएक्शन कभी भी नेचर पर नहीं होता, फितरी नहीं होता। तो वो चीज तो अपनी जगह है, इसलिए रद्द अमल के तौर पर कोई कुछ कहता है, बड़े बड़े नारे लगते हैं। अब आप कहेंगे वही बात तो मौलाना आप भी कहने लगे, और मीडिया का नाम ही है कि वो कहला ले जाए जो नहीं कहना चाहिए। तो अब वो एक आदमी कहता है कि हम ऐसे मार देंगे, ऐसे खत्म कर देंगे, दूसरा इसी जहन का है जो उस तरह की बात कर देता है। तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। एक कहता है कि या तो फलान या फलान जगह जाओ या फलां जगह जाओ, यानी बिल्कुल दफन कर देंगे या दफा कर देंगे। तो अब दूसरा उसी जहन का है। ये दोनों नहीं है, समझा कि नहीं समझा? ये दोनों चाहे इधर के हों और चाहे उधर के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो अपने धर्म का नहीं कर सकते। समझा आपने? शायद मेरी बात समझ में आ गई हो कि इस तरह का कोई जवाब देता है, कहां दिया, किस पसे मंजर में दिया, उसको वो समझता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस तरह की चीज ठीक है। अच्छा, बटोगे तो कटोगे, बटोगे से तो ये भी तुम रात दे सकता है, क्यों ना मैं अच्छा माना पहना लूं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं कह दूंगा आपसे कि अहले हदीस लड़ रहे थे, अंग्रेज के आने के बाद ही से फतवा दिया था। 1817 में जोरदार फतवा दिया था शाह अब्दुल अजीज ने, जो अहले हदीसों के दादा लगते हैं। शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया था जिहाद करने का उनसे। डॉक्टर ताराचंद को पढ़िए, लिखा हुआ, मैं आपने चलते थे, एक लफ्ज कहना पड़ेगा मुझे। तो उस वक्त ये सब कुछ था, अकेले लड़ते। मैंने मिसेस गांधी को लिखा था उस वक्त, जब हमारा 1857 पर जश्न मनाया जा रहा था, मैंने उनको लिखा था, उन्होंने मुंशी जी के हवाले कर दिया था कि आप जिसको पहला मुसल्लह जिहाद कह रही हैं भारत में, कि पहली मतलब संघर्ष इस तरीके से हुआ, ये पहला नहीं है, ये 31वां है। उससे पहले 30 अहले हदीस लड़ चुके हैं। उसी पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही नहीं कहा था उन्होंने, और आप पढ़िए उसको, तो उसमें लिखा था कि पूरे हिंदुस्तान की, सारे हिंदुस्तानियों की सारी बलिदानों को तराजू के एक पलड़े में रखें, और सिर्फ पटना सादिकपुर के अहले हदीसों की कुर्बानी को तराजू के दूसरे पलड़े में, तो ये भारी पड़े। मेरे कहने का मतलब ये, फिर भी देश आजाद नहीं हुआ, जब बटे थे तो कट रहे थे। और जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जब भाई भाई, ये जब नारा लगा तो देश उससे ज्यादा कम संघर्ष से देश आजाद हो गया, मेज पर आकर के बैठ गया। और मैं 1906 की बात कर रहा था, उससे पहले आप देखेंगे कि बिल्कुल मैदान में अहले हदीस थे, आजादी के हकीकी हीरो वही थे। आप अगर उस वक्त सिर्फ मौलाना मुंतलाम आजाद का नाम इस वक्त लिया जा रहा है, तो वही एक थे, और कभी अहले हदीस के हैसियत से नहीं, लेकिन उसके पहले आप देखें तो। और आपके ये मैं एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि अंग्रेज के खिलाफ जो जिहाद का फतवा देने वाला है, इंडिया का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा गुरु हदीस का, जिसे अहले हदीस कहलाते हैं, सब पढ़ने आते हैं। ये आएंगे ना इमाम, वो शायद कहेंगे हमको ले चलो उस गली में, मैं नहीं ले जाऊंगा, जहां वो बैठ के पढ़ाते थे फाटक हबस खान में, पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास। वो आदमी जिहाद का फतवा देने वाला, और वही आदमी जब देखा कि एक झाड़ी में रात को के अंधेरे में एक अंग्रेज औरत कराह रही है, तो जान पर खेल करके उस अंग्रेज औरत का क्या है, मार दिया था उसको। 3 महीने अपने घर में अपनी जान पर खेल कर लोगों ने कहा कि आपका बलडोजर चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस औरत का कसूर नहीं। हमारे नबी ने कहा कि बच्चों को नहीं, सामने दुश्मन जो
बंदूक चला रहा है, फौजी है, उसके बच्चे को, उसके बूढ़ों को, उसके गिरजाघरों को, उसके मंदिरों को, उसके इबादत गाहों को कोई ठेस नहीं पहुंचे, उनके दरख्तों को नहीं काटना। मियाँ साहब जिस तरीके से हदीस का पाठ पढ़ाया, आप मराकुश मगरिब अक्सा चले जाइए आखिरी छोर पर, या मैंने रात दिख रहा था तो सब ये नाम मुझे आ रहे थे कि जो पढ़ के गए थे यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब कुर्बानियों के बावजूद अब लोग, उन्होंने लिख दिया कि अंग्रेज को जब पता चला तो उसने शम्सुल उलमा खिताब दे दिया, आज तक उसको ढो रहे हैं। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ये नफरत की आवाजें जहां कहीं से भी आती हों बंद होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा लगा करके हम बटे थे तो कट रहे थे, और जब एक हुए थे तो हम उसको वैसे ही मान लेते। आखिरी चीज, हमारे नबी के जमाने में पहले एक नारा था, नारा आपको याद है, यूपी में कोई लगा रहा है जिसको आप कोट कर रहे हैं। नबी के जमाने में एक आम नारा था कि उनसुर अखा का जालिमन मजलूम, अपने खानदान का, अपने मजहब का, अपने धर्म का हो तो उसकी मदद करना चाहिए जितना जालिम। तो हमारे नबी आए, उस नारे को नहीं बदला। मैं भी यहाँ जो आता है उस नारे को नहीं बदल, लेकिन बटने से मुराद यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम क्यों ना उसके अच्छे माने में लें, वो जाने, उसका ईमान जाने, नियत जाने। लेकिन हमारे नबी ने कहा उनसुर अखा का जालिम, कहा कि आप जाहिलियत की सारी बातें मिटाने आए हैं, जुल्म और आतंकवाद को मिटाने हैं, और वही जो नारा देते वही आप दे रहे हैं। कहा कि हाँ दे रहा हूं, भाई को मजलूमन, कहा कि जालिम की कैसे मदद करें हम लोग, ये तो मिटा दिया आपने। तो कहा कि जालिम की मदद, मजलूम की मदद, जिस पर जुल्म हो रहा है उसकी मदद तो उसके साथ खड़े होकर के करो, और जालिम की मदद जो मैंने कही उसका हाथ पूरी मजबूती से पकड़ो। मीडिया की आवाज से दबा दो, फौज और ताकत है, हुकूमत है तो वो अपने कानून से, अपनी इंतजामिया से दबा दे, जो जहां है वो कोशिश करे। हमारे पास कुछ नहीं है, मौलाना साहब पास तकरीर सिर्फ रखी है, तो मौलाना साहब तकरीर से दबा दें उसको, जालिम को समझा दें, उसके दिल को दहला दें। तो हम लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बुरा है तो बुरा है, उसको बुरा कहेंगे, लेकिन ऐसे ढंग से कहेंगे कि खुद कहने वाले पर अच्छा असर पड़ जाए। ये मेरा संदेश है, हम मरकज़ जमीयत अहले हदीस का संदेश है। जी जनाब, जो आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है रामलीला मैदान के अंदर, तो जैसे हमारी कौम बटी हुई है, 72 फिरकों में बटी हुई है, और हम सियासी तौर पे एकजुट भी हैं, क्या ये इस प्रोग्राम से ये मैसेज भी दिया जा सकता है लोगों को? हाँ, मैसेज बिल्कुल ये है कि मुसलमान किस चीज के हैं जो खुद ही 70-72 में बैठे हुए। हाँ, ये तो पहले घर से तो शुरू करना है भाई। मेरा बेटा, दोनों बेटे लड़ रहे हैं और मैं बड़ी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ करके पंचायत कर रहा हूँ, समझा कि नहीं समझा? अभी बात तंजीमों में लड़ाई थी तो मैंने देखा कि भाई खुद ही मुझे लोग बढ़ाया, मुझे जिम्मेदार भी बनाया, तो सब सुलह कराई। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि किन तंजीमों, बड़ी मिल्लत की तंजीमों का। तो उसको मैंने कहा कि घर में हम सुधार नहीं पा रहे, वहां क्या सुधारेंगे? तो घर में हकीकत में मुसलमान को सुधरना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि हाँ हम कैसे भाई भाई बनकर रहते हैं और आपके साथ भी ऐसे ही भाई बनकर रह सकते हैं। तो ये फिरका बंदी है, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ है, इससे तो हमको निपटना है, और पहले अपने घर ही से निपटना है। लेकिन निपटने का तरीका हमारे यहाँ है कि जितना सख्त दे दूं वो कार दो। हमारे नबी जब सख्त मसला आता था तो उस वक्त कहना चाहिए कि बिल्कुल इसको खत्म करो, तो कहते सख्त दे दूं, जितना बेहतर और दुरुस्त तरीके से ला सकते हो करीब उसको लाओ। सख्त दे दूं वो कार दो, और जितना दूर करना उतना ही करीब कर लो। तो ये तो एक फलसफा है जिसको हम लोग इस वक्त नहीं कर रहे हैं। बकिया ये है कि जैसे कानून है, कानून का हाथ है, ताजीर है, किसास है। अब मैं, आप लोग छेड़ रहे हैं तो मैं एक जुमला कर दूं, किसी ने कहा कि बड़ा कठोर धर्म है, वो कोई लड़की का बलात्कार करता है तो क्या करते हैं, कहते हैं कि सीधे पत्थर से मार के उसको कर दो, शादीशुदा है तो हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा था उसको। मैंने उनसे कहा था जब सऊदी बादशाह आए थे तो मिल गए थे वो सदर जमहूरिया के यहाँ या राष्ट्रपति जी के यहाँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं उनसे कहा कि आप और कठोर कानून बनना चाहिए, वक्त अपने से कहला देता है, कहलवा देता है। तो ये सब चीजें मानवता की इज्जत के लिए, तौहीन के लिए नहीं है, और उन सब चीजों को उसी दर्जे में रखना चाहिए।
सजाएं हैं, जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाना है, लेकिन कौन पहुंचाएगा? मैं। यानी इस्लाम में कि पर्दा नहीं करती, ऐसे ही घूम रही है, तो पर्दा करने का आना चाहिए, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ट्रैफिक वाला ट्रैफिक में इधर उधर किया तो जैसे हम लोग दोनों आदमी उतर के लड़ लेते हैं, वो कानून है, वो इंसाफ है कि ट्रैफिक में उसने गलती कर दी तो आप कलर पकड़ लें? नहीं, उसके लिए संविधान है, उसके लिए लोग हैं, वो उसको करेंगे, उस रास्ते से उसको सजा मिलेगी या उसको जो होगा होगा। इन सब चीजों में फर्क करने से समझ में आ जाएगा कि हम जालिम की कभी भी मदद नहीं करते, जालिम की कभी पुष्पनाई नहीं करते, बल्कि उससे बड़ा जुल्म नहीं समझते, लेकिन उसके समझाने के और उसके जुल्म से रोकने के तरीके